प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अजीजो। अज फिर असी 24 नवंबर 2020 के लिए प्रभु का शुक्र करते हाँ कि उसने अज तक सानू जिउंदे रखा है और ये लिए प्रभु का धन्यवाद करना बड़ा मुबारक है। तो प्रभु तुहानू बहुत वड्डी कृपा देवे। तुसी जो इन्हां संदेशां नूं सुनते हो ये लिए प्रभु तुहानू कृपा देवे और तुहानू सेहत सलामती शांति वाला जीवन देवे। अजी जो अज असी दूसरा पतरस और उसका तीसरा अध्याय तुहाडे सामने मैं लैके आया हाँ, जिहदे अंदर लेख है अंत काल दा समा। अंत काल दा समा। तो अंत काल दे समय उत्ते मैं बहुत बारी संदेश दिंदा हाँ, इस करके क्योंकि ये समा ही अंतला है और लिखता भी अंतले समय दे उत्ते बहुत सारियां प्रभु ने सानू बाइबल दे अंदर लिखतां दित्तियां हुईयां ने। और जिहड़ा सेवक है वो तो जरूर बाइबल दियां लिखतां नूं लैके वंड दवेगा, लोगों के सामने रख देगा, क्योंकि ये लिखतां जिहड़ियां ने ये किसी मनुख दियां नहीं गियां। दूसरा तिमोथियस 3:16 के अंदर लिखा होया है, सारी लिखत परमेश्वर दे आत्मा तो है, सिक्ख्या ताड़न सुधारन अते धर्म दे गजाउण लई गुणकार है। इस करके मेरे अजीजो इन्हां लिखतां नूं तुहाडे निश्चावान दिलां दे अंदर रखना बेहद जरूरी है। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। आओ असीं शुरू करते हाँ अंतले समय दियां लिखतां नूं। लिखिया है दूसरा पतरस 3 दी पहली आयत दे अंदर, हे प्यारिओ ये दूजी पत्री मैं तुहानू लिखदा हाँ अते दोहां विच तुहानू चेते करा के, जाने कि पहली पत्री और ये दूसरी पत्री दोहां विच तुहानू चेते करा के तुहाडे साफ चित्तां नू साफ दिलां नू प्रेरदा हाँ। भाई तुसीं उन्हां गल्लां नू ਜਿਹੜੀਆਂ पवित्र नबियां तो अगों आखियां गईयां, नाले प्रभु अते मुक्ति दाते दी आग्या नूं जिहड़ी तुहाडे रसूलां दे राहीं दित्ती गई है, चेते रखो। अज बहुत सारे लोग रसूलां दी सिक्ख्या नूं छड्ड चुके ने। ये जिहड़ी मुढ़ली सिक्ख्या जिहड़ी पवित्र आत्मा दे द्वारा उन्हां नूं मिली सी, उन्होंने छड्ड गए हुए ने। और दसना चाहुंदा कि वो हौली हौली जदों रसूली सिक्ख्या नूं उन्होंने छड्ड दिता है तां कह लवो यीशु मसीह नूं भी दिलां विचों बाहर कर दिता है, क्यों जो ओही ते रसूलां दे विचों दी बोलदा है। प्रभु बहुत वड्डी कृपा देवे। ये जुग अपनियां मर्जियां करन दे उत्ते चलिया होया है, लेकिन इहदे विच जिथे लोग अपनी मर्जी कर रहे ने, मैं तुहाडे लई दिल तो धन्नवादी हाँ कि तुसी प्रभु दे वचन नूं अपने हिरदे विच रख रहे हो और ये परमेश्वर दे बच्चों दे लई
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਠੱਠਾ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਠੱਠਾ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਮੁੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਹੂਨਾ 8:31 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਔਰ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋਸਾ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਦੋਹਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਬੂਰ 119 ਦੀ 72 ਆਇਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੋਰ ਜੁੜਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਆਖਣਗੇ ਭਾਈਓ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੌਂਗੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 120 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ, ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦੀਆ, ਸਾਮਰੀਆ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 120 ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਲੋ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖ
ਸਰਬਸ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਤ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਨ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜੀਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ हे ਪਿਆਰਿਓ 7ਵੀਂ ਆਇਤ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀਹੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਉ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਕ ਸਾਂਭੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੱਦਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰੇਗਾ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਦਲ ਕਿੰਨੇ % ਆਏ ਨੇ, 68% ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 100% ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। 4 ਆਇਤ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3:4 ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੌਂਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਗੜ ਦਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੜ ਦਾਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਚਨ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਨ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਗਤੀਹੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਉ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤੀਹੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਸੜ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਦੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। तो असी प्रभु दे वचन दे उत्ते आखिरी आउंदे हाँ। प्रभु कृपा देवे, आओ असी विश्वास विच मजबूत होइए, विश्वास विच असी मजबूत हो जाइए, क्योंकि लिखिया है विश्वासियों दे लई सब कुछ, विश्वास करन वालियां विश्वासियों दे लई सबो कुछ हो सकता है, सबो कुछ हो सकता है। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत, बहुत बड़ी कृपा देवे। अजी जो असी प्रभु दे वचन की नजदीकी विच चलना है, आओ असी प्रार्थना वालों जानते हैं।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਦ 24 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਵੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।